ਲੱਕੋਂ ਉੱਠੀ ਪੀੜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਚੁੱਕ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਏ ਮੁੱਕ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाज़िर हकीम मोहम्मद आमिर बाबा जी। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਦਾਵੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਤਹਿਰੀਕੀ, ਹਸਾਬੀ, ਲੁਰਸ਼ और ख़ास करके निमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़ और मर्द 10 साल के बच्चे तो लैके 85 साल तक औरत मर्द इनू इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई भी नुकसान और साइड इफेक्ट नहीं। शर्त ये वे नुस्खा इस्तेमाल करने तो पहला 1.25 किलो चावल पका के छोटे बच्चों च तकसीम करने ने और दरूद 11 बार अल्लाह के प्यारे रसूल ते ज़रूर पढ़ना है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा दोस्तों बड़ा ही आसान ईजी है। अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए। पहले डेफिनेशन कर लेने कि जिन्हों दिमाग की खुशकी कहा जाता पाया, क्या यदा नाम दिमागी खुशकी है? वाकई यदा नाम है। जिन्हों डॉक्टर डिप्रैशन कहते हैं, क्या ये मर्ज वाकई यही मर्ज है? बिल्कुल गलत। क्या मालिया खोलिया है, सरसाम है? की वजह है? क्यों होंदी है? किस वजह तो होंदी है? और क्यों नहीं ये तो आराम लोगों को आ रहा? क्यों लोग इन्नी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? किस वजह तो डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहे? किस किस वजह नाल हो जाती है तो क्यों होंदी है? सज्जनों तो वेलियो, अज की वीडियो पंजाबी जबान के अंदर स्पैशल तुहाडे वास्ते रिकॉर्ड हो रही है और ख़ास करके पंजाबी लैंगवेज के अंदर तां समझाया जाता पाया कि तुसी बाइज़त आसानी तरीके नाल इनू समझ जाओ। सब तो पहला तो गल ये वे कि पहला वक्त जिहड़े हन बहुत अलग सन। जिमें जिमें तरक्की आई है, बेहयाई भी बहुत सारी आ गई है। मिसाल देना कि पहला लोग खाना खा के बाहर जाते हैं सैलो तफरी वास्ते। हुण बंदे एडे अकलमंद खाना बाहरों खाते हैं तो घर नूं आते हैं। घर आके गड्डी वाले बंदे नूं इज्जत देंदे ने, सैकल वाले बंदे नूं छोटा समझिया जाता है। गड्डी ते जाके तो सैकल जिमां 'च जाके चलाउणा हुंदा इन्हां ने। कुरान रखिया खोलिया नहीं। नाउज़ बिल्ला किन्नी किन्नी धूल मिट्टी उत्ते जमी है। जिस कमरे 'च कुरान है उत्थे ही सारा कुछ हो रहा है। जिस कमरे 'च कुरान है उहदी छत ते ही सारा कुछ हो रहा है। कुछ मोमना को भी गलती है, ऊपर अलम है, थले होर कुछ हो रहा है। इस तरह फिर बीमारी का रूप च भी मालक सजावां जरूर देता है। तो कुछ लोग जिहड़े मोबाइल नूं अपना सब कुछ समझ लेंदे ने, सारी रात टिकटॉकर है खास करके यूट्यूबर जिहड़े ने, दिमाग दीयां नसां जो जिन्नी देर फटन इन्हां लोकां ने मोबाइल नूं फिर बंद नहीं करना हुंदा। नींद, पखाना और आदत कोई भी इनू जिथे तुसी आप गजा लवो। सियाने लोगों की मिसाल है कि जुत्ती बंदा तंग लै लवे तो 1 साल परेशान हो जाता उस तो जो बुढ़ी भैड़ी बंदे की कर हो जाए ना तो पूरी जिंदगी अदाब। इंसान की नींद खराब हो जाए तो पूरे वजूद का सरदार हिस्सा जिन्होंने दिमाग कहा जाता है, समझ लो कि आवाजारी हो जाती है। इसका असल नाम है चून मेना। दिमाग के जितने भी पट्ठे ने, खुलियात है, कलाट और खुशकी की तहरीर 100%। दिमाग के पट्ठे कमज़ोर, दाएं तरफ हल्की जी दर्द होएगी, छोटा मगज कम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। मिसाल देना कि एक बंदा ये गल कह रहा है
शेर आ गया, शेर आ गया। ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਸਰ ਵਜਨੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਚਾਓ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਰ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਜਲਨ ਹੋਏਗੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਲਗਮ, ਕਬਜ਼ ਵੀ ਸਾਥ ਰਹੇਗੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿਚਾਓ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਕ ਦੇ ਕੜੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੋਰੀਆ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ। ਅਗਰ ਮਰਦ ਹੈ, ਧਾਂਕ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਤਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਆਖਰ 'ਤੇ। ਰੰਗ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਖੱਟੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਫਰਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਸੀਨਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ। ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਇੰਨਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗੁੱਸਾ, ਡਰ, ਖੋਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਧੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਰ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੋਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਟਿਕ ਟਿਕ, ਛਾਂ ਛਾਂ, ਛਈ ਛਈ, ਛੂੰ ਛੂੰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਬਲਗਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਐਚ ਪੈਲੋਰਾਈ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰੋ ਕੇਸਲੇ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੀਸਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਧਾ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ੋਰੋ ਕੇਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਦ, ਚਰਬੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਖ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟੂਬੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ 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 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਖਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੋ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਮਾਰ ਕਟਾਈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਾਰਗ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਜੈਲੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਵਸੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਵਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਫਲਾਨ ਹਿੱਟ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੇਡੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਵਸਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਲਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੇਚੱਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਸਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਚੱਜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ 4-5 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ? ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ, 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਦਵਾਈ, ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਨੁਸਖਾ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਆ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ
7 नमक वाली और च मुकम्मल प्रॉपर दसिया गया दिल का राज है, सीने का मेरा राज है। उस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करो। लेकिन वो नुस्खा जोड़ा वे आम बंदियां वास्ते नहीं, वो सन्यासी कीमिया वाले बंदे या हुक्मां वास्ते हकीमां वास्ते मतलब कि वो नुस्खा है, या पंसारियां वास्ते। आम बंदा और तो दूर रहे। वो नुस्खा बहुत ज़्यादा महंगा है और इंशाल्लाह चंद खुराकां के अंदर जिन्हों डॉक्टर ने नाम दे दिता डिप्रैशन, दिमागी खुश्की, कन्ना च शोर, दिमाग च शोर, मोटापा हो जा रहा, वजूद घटी जा रहा, जिगर च सफराव बहुत, गर्मी बहुत हो गई है, जिगर वध रहा, नाल काला पीला यरकान हो रहा जी, पेशाब रस्ते कतरे आ रहे, लकोरिया, कब्ज बहुत है, गैस बहुत है, चपैल हो रही है, गले च भी बलगम है, दिमागों भी घेरा डिगदा, छाती जमी पई है बलगम नाल, साह बहुत ज़्यादा नाल चढ़न लग पाया, ठीक है, खून की बहुत ज़्यादा मकदार घट गई है, फालतू चर्बी बहुत हो गई है, जोरों गिजड़ हो गया भाई। और इस तो इलावा डर खौफ बहुत रहिंदा है, बाहर पटाखा चले मैनू बंब लगता है, जी गल नहीं हुई मैं वो भी सोचता रहना। ये तमाम परेशानियां चिड़चिड़ापन जो नींद खत्म हो गई है उन्होंने वास्ते नुस्खा पहली खुराक ना ही इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत ना कम करता जे। नेक दुआवां च याद रखा जे। मिलते हैं अगली वीडियो के नाल, उन्नी देर तक अल्लाह निगहबान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।